औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह जल्ले शानहू दे नाम दे नाल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबातुल मुत्तकीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नसीर कालो हाजिर CNP न्यूज़। दोस्तों अज मैं चाहना कुछ लतीफे तुहानू सुनाए जान। और नीरू वाली गल तो मैं तुहानू सुनाई सी ना, मुल्क जर रहा था, रोम जर रहा था, नीरू बांसुरी बजा रहा था। अज का एक लतीफा पहला सुन लो। साडे वजीर दिफा साहब एक जगह फरमाते ने कि जड़ा सैलाब आया या फ्लड आया, इनू अजाब ना समझो, अल्लाह की रहमत आ, अल्लाह की नेमत आ। ते इहदा पानी तुहानू चाहिए घर बोतलों च पा के बर्तनों च पा के घर जाके रखो। ये बड़ी नेमत अल्लाह ताला दी, बड़ी कीमती चीज़ आ। हैरानगी की गल यह आ कि यह साहब जदों दी नून लीग हुकूमत आउण लगी है, जिन्नी बारी हुकूमत बनी है, ये कोई ना कोई वजारत ना कोई जरूर रही है। ते एक भी ये डैम नहीं बनवा सके कि जिहदे पानी इकट्ठा करके बेवकते जरूरत कम लिया सकन और लोगों को डुबण तो बचा सकन। लेकिन लोगों को टुच्चा ये करते हैं कि तुसीं भांडियां दे विच, हांडियां दे विच, बाल्टियां दे विच पानी फ्लड दा लै जाओ तो फिर नेमत इहनूं संभाल के रखो। है ना अजीब तमाशा। दूसरे नंबर ते आ गया जिहड़ियां सुसाइटियां डुब्बियां ने दरिया रावी दे विच, रावी नूं वल के जिहड़ियां बणियां सी, उत्थे सुने अजकल गुंडागर्दी कर रहे हो, जिहड़े मालिक सन वो गुंडागर्दी करवा रहे हैं। तो लोगों को समान जो कोई चुकन जाता या कोई उत्थे रिपोर्टर जाके कोई तस्वीर बनाउण लगदा या कोई वीलागर उत्थे जाके तस्वीर लैके या कोई उत्थे वीलॉग बनाउणा चाहता, उहदे गल पैंदे ने। ये लतीफा नहीं, ये सोचने वाली चीज़ आ। लेकिन इहदे नाल ही एक होर साहब ने, साडे वजीर साहब ने, उन्हां सोसाइटियां दे नाल ही उन्हां दा ताल्लुक है। वो दरिया के उत्ते खलो के लागे तो कहते ने इत्थे तो पानी ही कोई नहीं गा। हालांकि 4 सवेरे डुब्बा पिया, कहते इत्थे पानी कोई नहीं गा, सब ठीक ठाक है, सानू तो मैनू तो पानी नजर नहीं आउण डिया। लोग डुब्बन डए ने, लोग मरन डए ने, लोगों के जायदादां उड़ गईयां, लोगों दियां फसलां बर्बाद हो गई, लोगों दियां जमीनां बर्बाद हो गई, लोगों के बच्चे बेचारे रुड़ गए, लोगों के डंगर जिहड़ा असासा हुंदा ना वो तबाह हो गया। लेकिन इन्होंने कोई असर नहीं, वो कहते नुकसान ही कोई नहीं होया। अच्छा जी, साडी वजीरे इतलात साहिबा मोहतरमा पंजाब वाली, पता नहीं किसी ने कहा होएगा, किसी ने तनकीद की होएगी मैडम वजीरे आला दे सूटां दे उत्ते या कपड़ियां दे उत्ते या उन्होंने ड्रैसिंग के उपर, तो उन्होंने आके अजीबो गरीब किस्म दी गालियां कढ़नियां शुरू करतियां लोगों को, जिहड़े करते हैं इतराज कि इन्हां दियां मावां शायद नंगियां रहिंदियां ने वगैरह वगैरह। देखने वाली चीज़ ये आ कि इखलाक हर इंसान का सब तो बुनियादी चीज़ आ। और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी खूबसूरत गल फरमाई सी। फरमाउंदे ने कि तुहाडे च सब तो बेहतरीन इंसान होगा जिहदा इखलाक सब तो बेहतर। और इहदा इस गल नूं अगर लैके तुसीं देखोगे तो खुद ही मुआजना कर लो कि साडी खातून वजीरे इतलात दा जिहड़ा बयान आ वो किस हद तक किस कैटागरी च आउंदा और उहदे उत्ते लोगों ने फिर की कुछ कहना। तो जो किसी ने कुछ कहना तो फिर इन्हें कहना जी खतून नूं कहता। लेकिन खतून अगर इंसानां दे औरतां दे मगर इस तरह दियां बेहुदा गल्लां करन तो फिर उहदा की हल है, वो अल्लाह हिदायत दे बाहर दे। अगे आ गया जनाब सैलाब दी तबाहकारियां। NDMA की कर रहा या मुख्तलिफ हुकूमतां की कर रही, यदा अंदाज तुसीं इसे तो लगा लो कि मैं कल परसों वीलॉग एक देख रहा सा, उहदे च दिखाया जा रहा सी कि पाकिस्तान दे विच और इंडिया दे विच जिहड़े लोग अफेक्टी ने या जिहड़े मुतासर होए ने या जिन्हां दे नुकसानात होए ने या जिन्हां दे ख्याल सी खदशा सी कि इत्थे फ्लड आएगा, उहदे मुतलक साडे सरकारी मुलाजमीन या मैनेजमेंट कह लो या एडमिनिस्ट्रेशन कह लो, उन्हां दा की रवैया सी
ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰਵੱਈਆ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਓ ਭੈਣੋ ਭਾਈ ਚਾਚਾ ਤਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਵੀ ਆਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗਨੇ ਆ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਉਠਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਖਤਰਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਾਂ ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਫਲੱਡ ਹੋਣਾ ਤੇ ਇਹ ਡੁੱਬ ਜਾਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਲੋਕ ਘਰ ਛੱਡਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਕਰਦੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਉਧਰ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਉਧਰ ਮੇਰਾ ਫਲਾਂ ਉਧਰ ਮੇਰੇ ਡੰਗਰ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਆ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਯਾਨੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਇਹਤਰਾਮ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤਸੱਲੀ ਤਸ਼ੱਫੀ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦਫਾਓ ਨਿਕਲੋ ਇੱਥੋਂ ਫਜ਼ੂਲ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਸੱਚੋ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂਗੇ ਨਿਕਲੋ ਇੱਥੋਂ ਫਟਾਫਟ ਯਾਨੀ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਰਿਹਾ ਦੋਨੋਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਅਗਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਇਤਲਾਤ ਨੇ ਜੋ ਜ਼ੁਬਾਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਠੀਕ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜੂਨੀਅਰ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂ ਐਸਐਚਓ ਟਾਈਪ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਅਗਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੱਡਿਆਂ ਵੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਨਿੱਕੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਆ ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਚੀਜ਼ ਆ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਇਫੈਕਟੀ ਆ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਾਈਟ ਕਾਲਰ ਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਸਫੇਦ ਪੋਸ਼ ਲੋਕ ਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਮਸਾਇਲ ਹੀ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਅਗਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹਨੂੰ ਜਰ ਕੇ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਗਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕੋਈ ਸਟੇਟਸ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਰੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹਤਰਾਮ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਬਰੂਏ ਕਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮੈਡਮ ਨੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗ੍ਰੀਨ ਲੇਨ ਜਿਸ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹਰੀ ਲਾਈਨ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਉਧਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਰਤੇ ਉਹ ਇਧਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਖੈਰ ਗੱਲ ਤੇ ਅੱਛੀ ਸੀ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਾਇਲ ਹੀ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੇ ਉਹਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਚਲੇ ਆ ਕੇ ਵੜਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਅਕਬਰ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਜਾਈਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜਾਈਏ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ ਉਹ ਦਾएं ਕਰ ਬਾएं ਕਰ ਅੱਗੋਂ ਕੱਢ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਕੱਢ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਕੱਢ ਦਾएं ਕੱਢ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਗ ਜ਼ੈਗ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਗੇ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਉਹ ਮੈਡਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਉਹ ਗ੍ਰੀਨ ਲੇਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਕਿ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉੱਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਗਿਆ ਉਹ ਮੇਰਾ ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ ਹਕੂਮਤ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਮੌਜਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੋਣਾ ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਣਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸਾਜ ਦੀ ਮੇਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੇਰਾ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਲੋਕ ਜਾਨਾਂ ਹਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਰੋਣ ਦੇ ਮਕਾਮ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਦਾ ਮਕਾਮ ਹੈ ਸੋਚਣ ਦਾ ਮਕਾਮ ਹੈ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਾਮ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਐਤਵਾਰ ਪਿਛਲੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਮੇਰਾ ਹੱਥਨ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਲਾਹੌਰੋਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੁਨੀਤ ਜਿਹੜੀ ਵੀਲਾਗ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਉਹਦੇ ਚ ਕਿ ਲਾਹੌਰੋਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਚ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਈਡਿੰਗ ਯਾਨੀ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਕ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜਾਂ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਹ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਲਾਹੌਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਈਕਲ ਰੇਸਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਆ ਠੀਕ ਆ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਇਸਲਾਮ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਰਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਾਂ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਚਲਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਆ ਅਗਰ ਦੂਰ ਦਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਵੀ ਚਲਾਉਣ 'ਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਡੁੱਬਣ ਡਿਆ ਵਾ ਉਦੋਂ ਇਹ ਮੈਰਾਥਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਸੀ
ਉੱਥੇ ਲਗਾਈ ਸੀ ਗੁਜਰਾਤ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਕਿ ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਜੇ ਮਾਜੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਡੀਸੀ ਵੀ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਸੀ, ਐਸਪੀ ਵੀ, ਸੀਪੀਓ ਵੀ, ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਜੋ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਅਫਸਰ ਸਨ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਆਇਆ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਕੌਮ ਅੱਗੇ ਛੱਡਣਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਨਾਬ ਆਗਾ ਸ਼ੇਖ ਸਰਵਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਲੱਡ ਅਫੈਕਟੀ ਸਨ ਜਾਂ ਮੁਤਾਸਰੀਨ ਨੇ ਸਲਾਬ ਸਨ, ਵਿਚਾਰੇ ਰੁਲੇ ਪੁਲੇ ਡੁੱਬੇ ਡੁਬਾਏ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਵੋਲੰਟਰੀਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਿਫਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਕਹੀ ਆ, ਅਗਰ ਇਹ ਤੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਗਾਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਸੱਚੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਦਰ, ਸੀਐਮਸੀ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਜੋ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਮਕਾਮ ਆ। ਆਇਆ ਇਹ ਠੀਕ ਆ? ਅਗਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਗਰ ਗੱਲ ਗਲਤ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦਾ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਉਹ ਚ ਲੋਕ ਕਸਮਾਂ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਡਏ ਸੀ, ਕੁਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਡਏ ਸੀ ਕਿ ਵਾਕਈ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਕਸੀਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਕਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਲਮਹਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਔਰ ਆਪਣੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਸਾਨੂੰ ਤੌਫੀਕ ਦੇ, ਅੱਲਾਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਫਰਮਾਏ, ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਔਰ ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਏ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼। अस्सलाम वालेकुम।